Hello students, in this video we will continue the chapter integers. Now we have to study some of the properties of integers. Properties of addition and subtraction of integers. Ami ki sabo lagibo? Properties of addition and subtraction of integer. Mostly addition sam ami etia. Addition property to ami basic koi sam. So properties of addition. Tomaloke agote integer kotha moi koi loisu. Integer ki asile? Ekore majot 0. Tar right hand side ki asile 1 2 3 4 5 and so on. Ifale -1, -2, -3, -4, -5. Right? Ifale kami goi asile aru right hand side ki hoisile? Right hand side barhi goisile. Etia saba ei jibur number, ei number borok ami ki buli kom? Ei number borok ami integers buli kom. Right na? These are integers. Right? Etia integer borok property ami sam. Integer borok property. First property to hoise closure under addition. আমি কিছুমান property কথা জানো, কিছুমান property যেনেকৈ closure property, তাৰ পাছতে commutative property, associative property, এখিনি আমি আগৰ ক্লাছত পাইছিলো whole numbers ৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰি আছো integers কৰি আছো। So integerটো আমি কি কৰিব লাগিব, একেখিনি property ডিসকাস কৰিব লাগিব। কিন্তু অপাৰেশন কেটা আমি কি অপাৰেশনৰ ওপৰত কৰিব লাগিব? addition, subtraction, multiplication and division. এই operation কেটাৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব? এই যিবোৰ property পাইছো সেই property বোৰ আমি apply কৰি চাব লাগিব। So closure under addition, closure under addition এটো মানে হয় কি? দুটা integer add কৰি যদি আকৌ এটা integer পাও, তেতিয়া হলে আমি কম যে integer under addition closure property টো মানি চলে। If two integers are added, if two integers are added and the result which comes out is also an integer, is also an integer, then we can say that integers obey closure property for addition. Closure property for addition. Or under addition ko para. Ito saba, যিকোনো দুটা integer লোৱা, এটা positive এটা negative লোৱা, suppose -2 লৈছা আৰু 3 লৈছা। -2 আৰু 3 এটা negative integer first টো আৰু second হৈছে positive integer। এই দুইটা যেতিয়া আমি add কৰো, তেতিয়া আমি কি পাও? তেতিয়া আমি পাও 1। এইটো হৈছে integer, -2 is an integer, right? +3 is also an integer. It is also an integer. And the result which we are getting is also an integer. Then we can say that integers obey closure property under addition. তাৰ পাছত চাও আমি subtractionৰ ক্ষেত্ৰত, closure under subtraction. একে যিকোনো দুটা নাম্বাৰ লোৱা, এটা -2 ললা, এটা -3 লৈছা, এই দুটা নাম্বাৰ লৈছা, subtraction কৈছো, so ইয়াত সাইনটো কি আহিব? subtraction sign আহিব, -2 -3 মানে কিমান হ'ব? +3। -2 +3 যেতিয়া আমি add কৰিম, -2 আৰু +3 যেতিয়া আমি add কৰিম, তেতিয়া আমি কি পাম? 1 পাম। এতিয়া এই -2 টো integer, যেটো operation use কৰিছো এটো হৈছে subtraction। next number টো হৈছে এটা integer, again the result is also an integer, result is also an integer। এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব? therefore integers
obey or holds good বুলি ক'ব পাৰা the closure property under which operation under subtraction so এতিয়া সাবা ইয়াত -2 লৈছো -3 লৈছো হয়নে দুটা ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বার লৈছো কিন্তু তোমালোকে যি কোনো ইন্টিজাৰ যদি লোৱা নহয় তেতিয়া এটো ইন্টিজাৰ হলে ৰিজাল্টটো কি পাবা সদায় একো এটা ইন্টিজাৰে পাবা এটো কাৰণে কৈছে যে integers obey holds good the closure property মানে ইন্টিজাৰে মানি চলিবই under subtraction closure property to integer বোৰে মানি চলিবই commutative property তাৰ পাছত আহিলে commutative property মানে হয় কি এতিয়া commute কৰা মানে সাবা এটা integer a এটা integer b commutative property of addition হয় obviously so ইয়াত প্লাস কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কি কৰিব লাগিব এটো কৰিব লাগিব commute কৰা মানে কি দুইটাৰ পজিশন চেঞ্জ কৰা গতিকে a plus b a টো আগত আছে b টো পাছত আছে ইয়াত কি হৈছে b টো আগত লিখিছো a টো আমি পাছত লিখিছো সো পজিশন ইন্টারচেঞ্জ হৈছে আগৰটো পাছত হৈছে কথাটো হেতুই যিকোনো দুটা নাম্বার লোৱা এটা ললা তুমি 4 আনটো ললা তুমি -6 সাপোজ b মানে -6 লৈছা ইয়াত b টো পাছত আছে মানে -6 টো পাছত আছে ইয়াত -6 টো আগত আহিব আৰু 4 টো পাছত যাব এটা অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিলে কি পাবা -6 + 4 বা +4 -6 4 6 মানে কি হ'বগে -2 ইয়াত -6 + 4 আছে আমি কি পামগে -2 পাম মানে ইয়াত যেটো ৰিজাল্ট পাইছো ইয়াতো একেটাই ৰিজাল্ট পাইছো লাগিলে আমি পজিশন বা যেটো অৰ্ডাৰ আছে অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰোৱে লাগিলে তথাপিতো আমি কি পাইছো ৰিজাল্টটো একে পাইছো ইয়াত -2 পাইছো ইয়াতো -2 পাইছো এটো কাৰণে আমি কি ক'ব লাগিব integers obey closure property under কি ক'ব লাগিব under addition হয়নে sorry closure property নহয় এটো হ'ব commutative property তোমালোকে কি লিখিবা commutative property তো আমি কি হত চালো অপাৰেশন তো কি আছিল addition operation হয়নে under addition হ'ব commutative property তোমালোকে কি লিখিব পাৰা under addition লিখিব পাৰা আৰু ইয়াৰ পাছত আমি যেটো commutative property পঢ়িম এই commutative property তো হ'ব under subtraction commutative property under subtraction operation to হৈছে subtraction so ইয়াত কি হ'ব চোৱা যিকোনো দুটা ইন্টিজাৰ লোৱা সেম a - b a এটা ইন্টিজাৰ b এটা ইন্টিজাৰ অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিম আমি b - a যিহেতু অপাৰেশন তো আছে সাবট্ৰাকশন হেতু কাৰণে সাইনটো কি দিব লাগিব ইয়াটো মাইনাস দিব লাগিব ইয়াটো মাইনাস দিব লাগিব তে তোমালোকে যিকোনো দুটা নাম্বার লৈছা যিকোনো দুটা নাম্বার যিকোনো দুটা ইন্টিজাৰ -2 -7 a হৈছে -2 b হৈছে -7 মাজত সাইনটো কি আহিব মাইনাস আহিব হয়নে সো -2 আছে মাইনাসে মাইনাসে কি হ'ব প্লাস হ'ব +7 কি পাবাগে -2 + 7 মানে পাবা তুমি 5 এগেইন তোমালোকে কৰা -7 -2 অৰ্ডাৰ চেঞ্জ কৰিছা -7 আছে -2 মানে +2 -7 + 2 মানে কি হ'ব -5 এতিয়া আমি কি পাইছো a - b is not equal to b - a আমি এটোহে পালো হয়নে দুটা ইকুৱেল হোৱা নাই যদি ইকুৱেল হয় নাই তেতিয়াহলে আমি কি কম therefore commutative property under subtraction doesn't hold good for integers or ক্ষেত্ৰত commutative property to obey নহয় next property to হৈছে associative property
So associative property of integers. আমি যিকোনো তিনিটা ইন্টিজাৰ ল'ব লাগিব, ধৰি লোৱা এটা ইন্টিজাৰ a, এটা ইন্টিজাৰ b আৰু এটা ইন্টিজাৰ c, ঠিক আছে? associative property মানে কি? দুটাৰ ইয়াৰ তিনিটা যে আছে তাৰে দুটাৰ মাজৰ যেটো আমি অপাৰেশন কৰিম সেই অপাৰেশনটো আগত কৰি লম। সাপোজ ইয়াত ধৰি লোৱা associative property of addition a plus b plus c, এতিয়া আমি a আৰু b আগতে এড কৰিম, তাৰ পাছত ইয়াৰ যেটো তোমাৰ ৰিজাল্ট ওলাব এড কৰাৰ পাছত সেই ৰিজাল্টৰ লগত আমি কি এড কৰিম, c এড কৰিম। ইয়াত আমি a plus b plus c কৰিম, কিন্তু a ৰ লগত b আৰু c ৰ যেটো সাম হ'ব সেই সামটো এড কৰিম। তো কথাটো তেনেকুৱা, তুমি ধৰি লোৱা তিনিটা নাম্বাৰ, স্পেসিফিক্যালি তিনিটা নাম্বাৰ ধৰি লোৱা, এটা -2, এটা -3 আৰু এটা -4 ধৰি লোৱা। -2, -3 and -4 সিম্পল তিনিটা নেগেটিভ নাম্বাৰ আমি এড কৰিছো। ইয়াত তিনিটা নেগেটিভ নাম্বাৰ কি, -2 প্লাস -3 প্লাস -4, খালি প্লাস মাইনাস এনেকৈ থাকিলে কি কৰিব লাগে, আমি ব্ৰেকেট দিব লাগে। সো ব্ৰেকেট দিছো, এটোটো দি দিয়া ব্ৰেকেট, একো নাই। এতিয়া আমি প্ৰথমটোত কি কৰিম, -2 আৰু -3 আগতে এড কৰিম, আৰু পাছৰটোত কি কৰিম, -3 আৰু -4ৰ সামটো আমি আগতে উলিয়াম। ইয়াত -2 আৰু -3 যেতিয়া সাম উলিয়াম তেতিয়া আমি পাম -5 আৰু 4টো এক্সট্ৰাকে আছে প্লাস -4, হয়নে? -5 -4 -5 -4 মানে আমি কি পাম, -9 পাম। ইয়াত কি হ'ব, -2 আছে, -3 প্লাস -4 -7 হ'ব, ইয়াত প্লাস সাইন আছে। -2 প্লাস -7 মানে -2 -7, -2 -7 যেতিয়া হ'ব সেইটো আমি কি পামগে গৈ পেলাই -9 পাম। গতিকে আমি কি পালো, আমি পালো যে -2 প্লাস -3 প্লাস -4 is equal to -2 plus -3 plus -4. কালি আমি কি কৰিছো, প্ৰথমটোত -2 আৰু -3 আগত এড কৰিছো, আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটোত কি কৰিছো, -3 আৰু -4ক আমি আগত এড কৰিছো, কিন্তু আমি কি পালো, আমি সামটো ইকুৱেল পাইছো। এছ'চিয়েট কৰি পেলাই আমি ইয়াত বেলেগ দুটাক এছ'চিয়েট কৰিলো, এফালে ইয়াত বেলেগ দুটাক এছ'চিয়েট কৰিলো, কিন্তু ৰিজাল্টেন্ট যেটো সাম হল দুইটাতে আমি একে পাইছো। গতিকে আমি কি ক'ব লাগিব, therefore integers obey associative property under addition, আমি অপাৰেশনটো কি কৰিছো, এডিশন কৰিছো, সেইটো কাৰণে আন্ডাৰ এডিশন লিখিব লাগিব। তাৰ পাছত এডিটিভ আইডেন্টিটি মানে যিকোনো এটা নাম্বাৰ, ধৰি লোৱা a, এৰ লগত আমি কি এড কৰি পেলাই আমি আকৌ a পাম। অবভিয়াসলি এইটো তোমালোকে জানা, a plus 0 যেতিয়া কৰিম আমি আকৌ a পাম, হয়নে? যিকোনো নাম্বাৰ -2 যদি লোৱা, -2ৰ লগত কি এড কৰিলে আমি আকৌ -2 পাম, 0 এড কৰিলে, হয়? এতিয়া এই 0টো সেই 0টোকে কি বুলি কোৱা হয়, এডিটিভ আইডেন্টিটি। মানে যিকোনো নাম্বাৰৰ লগত যেতিয়া আমি 0টো এড কৰো তেতিয়া সেই নাম্বাৰটোৱে আমি পাওঁ। যেনেকৈ -5 প্লাস 0 কি পাম, আমি -5 পাম, হয়নে? আকৌ ধৰি লোৱা -90 প্লাস 0 আমি কি পাম, -90 পাম। গতিকে এই 0টো কি হয়, এডিটিভ আইডেন্টিটি। এক্সাম্পল 1 টো চাই লোৱা, সিম্পল এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে, এক্সাম্পল 1। ইয়াত কি কোৱা হৈছে, write down a pair of integers ইন্টিজাৰ্ছৰ পেয়াৰ উলিয়াব লাগে, whose, so property খিনি কি মানিব লাগিব সেইটো আমি চাম। এক নম্বৰটো দিয়া আছে sum is minus, মানে ইন্টিজাৰ কেইটাৰ সামটো কি হ'ব লাগিব, -3 হ'ব লাগিব। বেলেগ দুটা ইন্টিজাৰৰ কথা কৈছে, ইহঁতৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ব লাগিব, ডিফাৰেন্স ইজ দিয়া আছে, ডিফাৰেন্স ইজ
-5 ডিফাৰেন্সটো -5 হ'ব লাগিব তাৰ পাছতে c2 দিয়া আছে difference is 2 difference is 2 আৰু d2 দিয়া আছে sum is 0 sum is 0 এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেন্ড এই দুটা কৰি দিছো a আৰু b তোমালোকে c আৰু d বুকত চাই লবা বুকত চালে পাই যাবা ফাৰ্ষ্টটো দিয়া আছে sum is -3 দুটা নম্বৰৰ sum এই পাৰ্টটো দুটা নম্বৰৰ sum কি হ'ব লাগিব -3 হ'ব লাগিব এতিয়া -3 হ'বলৈ দুটা অপচন আছে যদি দুইটা নম্বৰে নিগেটিভ হয় নিগেটিভ হওক যদি নিগেটিভৰ লগত এড কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ আকৌ নিগেটিভ পাওঁ হয়নে গতিকে এনেকুৱা এটা টাইপৰ হ'ব পাৰে নহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নিগেটিভৰ লগত যদি আমি পজিটিভ এড কৰোঁ তেতিয়াও আমি কি পাওঁ নিগেটিভ পাওঁ খালি ইয়াত নিগেটিভটো কি হ'ব লাগিব ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু পজিটিভটো কি হ'ব লাগিব সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্টটো যদি চাওঁ -3 পাব লাগে ন -3 পাব লাগে -3 পাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব -1 প্লাছ -2 মানে নাম্বাৰ কেইটা হৈছে এটা -1 আৰু এটা -2 ইহঁতক যেতিয়া এড কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম -3 পাম আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো চাওঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আৰু এটা ধৰিব পাৰা সেকেন্ড পাৰ্টটো চাওঁ সেকেন্ড পাৰ্টত কি আছে নিগেটিভ প্লাছ পজিটিভ নিগেটিভটো ধৰি লোৱা তোমালোকে -3 নহয় -5 ধৰা অলপ বেছি ধৰিব লাগিব -5 তাৰ লগত কি পজিটিভ নাম্বাৰ এড কৰিব লাগিব 2 এড কৰিব লাগিব ন তেতিয়া আমি কি পাম -3 পাম গতিকে এনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু সেকেন্ডটো দিয়া আছে ডিফাৰেন্স ইজ -5 ডিফাৰেন্স ইজ -5 বিটোত ডিফাৰেন্স ইজ -5 দুটা নম্বৰৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে -5 সো নাম্বাৰ কেইটা কি হ'ব লাগিব এটা তুমি 0 ধৰিব পাৰা 0 - 5 ইকুৱেল টু কি হয় -5 এটো হৈ যাব গতিকে নাম্বাৰ কেইটা এটা হৈছে 0 এটা হৈছে 5 0 পৰা 5 যেতিয়া সাবট্ৰেক্ট কৰিছো তেতিয়া আমি কি পাইছো -5 পাইছো আকৌ ধৰি লোৱা -2 -3 কৰিব পাৰা এটা নাম্বাৰ -2 আৰু আনটো নাম্বাৰ 3 কৰিলে আমি কি পাম -5 পাম সো এটা নাম্বাৰ -2 এটা নাম্বাৰ 3 তেনেকৈ ক'ব পাৰো নহলে তোমালোকে -4 -1 এটো ক'ব পাৰা এটা নাম্বাৰ -4 আৰু আনটো নাম্বাৰ 1 -4 আৰু 1 যেতিয়া আমি -4 পৰা 1 যেতিয়া আমি সাবট্ৰেক্ট কৰো তেতিয়া আমি কি পাওঁ -5 পাওঁ সো এনেকৈ আমি প্ৰবলেমবোৰ কৰিলেই হ'ল নেক্সট আছে এক্সাৰসাইজ 1.2 এক্সাৰসাইজ 1.2 এটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন তেনেকুৱা অলৰেডি এতিয়া কৰাইছো এটা গতিকে তোমালোকে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 same আছে same type of questions all the questions are of same type so you can do this easily